हेलो मित्रों, केम छो? बधा मजामां छो? तो तमारुं स्वागत छे अमारा किचन में। तो आज आपणे बनाववाना छीए खावामां क्रिस्मी, पचवामां हळवो अने B12 थी भरपूर एवो गोठलीनो मुखवास। तो बनाववानुं शरू करीए। अने जो तमने आ विडियो गमे तो अंत सुधी जरूरथी जोजो अने अमारी चेनल ने लाइक करजो, शेर करजो अने जरूरथी सब्सक्राइब करजो अने कॉमेंट में बतावजो कि तमने आ मुखवास केवो लाग्यो। शरू करिए। तो आ गोठली में सूकवी दीधी छे। हवे आपणे तेमांथी आवी रीतना बधी ज गोठली काढी लईशुं। छे ने जो गोठली आखी आखी ज छे। पछी आवी रीते सरीनी मददथी आपणे तेने काढी लेवानी। पछी जो आवी रीते आपणे आवी रीतना काढी लेवानी। तो निकળી गई ने पछी आनुं फोतરું આપણે કાઢી લઈશું। આપણે અહીંયા મૂકતા જઈશું। તો આવી રીતે બધી જ ગોટલી આપણે કાઢી લઈશું। આપણે બધી જ ગોટલી કાઢી લઈશું અને તેના આવી રીતના પડ છે ને તે પણ આપણે ઉપરથી કાઢી લઈશું। આપણે બધી ગોટલી કાઢી લીધી છે। હવે આની ઉપરથી આપણે આવડી આ ફોતરી કાઢીને પછી હવે આપણે તેને બાફી લઈશું। तो आ रीते आपणी गोठली बफाई गई है और आपणे तेनुं हवे આવી રીતના ખમણી નાખીશું। तो આવી રીતનું ખમણ એનું કરી નાખવાનું। અને જો તમને ઝીણું ખમણ ગમતું હોય તો ઝીણી આપણે આદુ ખમણવાની ખમણીથી ખમણી નાખવાની। તો આવી રીતે આપણે આ ખમણતા ખમણતા આવી રીતના સુકવતા પણ જઈશું। आने 1 થી 2 दिवस जो तड़को होय तो 1 दिवस में पण सुकाई जाए अने तड़को जो न होय अने वरसाद आवतो होय वरसाद जेवुं होय तो पंखा नीचे 2 થી 3 दिवस सुकावा देवानुं। जो आपणे गोठलीनो मुखवास बनाववा माटे आपणे गोठली पण सुकाई गई छे। जो तो हवे आ रीते आपणे बधी ज वस्तु बबे बबे चपटी लई लीधुं छे। जो आम गोठली जे छीणीने पछी हुकवेली हती ते गोठली पण आपणे 2 चपटी लई लीधी छे। 2 चपटी पछी आ आपणे 2 चपटी आपणे जो आ सुवादाणा लई लीधा छे। आ 2 चपटी ज लीधा छे। 2 चपटी जेटला आपणे अजमा लई लीधा छे। 2 चपटी आपणे तल लई लीधा छे सफेद अने 2 चपटी आपणे वरियाળી लई लीधी छे। आ 2 चपटी वधारे भरी छे एटले आ वधारे छे। तमने जेटली क्वोंटिटीमां जे वस्तु गमती होय ए वस्तु ए रीते नाखवानी। अने तल पण मैं 2 चपटी जेटला लई लीधा छे। तो आ बधी वस्तुमां आपणे चपटी चपटी मीठुं नाखीशुं। जेम गोठलीमां तो ऑलरेडी आपणे मीठामां बाफीने ज सूकवेली छे एटले गोठलीमां आपणे कंई नथी करवानुं। ते आपणे सूकवेली ज छे एटले आपणे एमां एने कंई ज वस्तु करवानुं नथी। आपणे एने एक बाजु लई लईशुं। आ बधी वस्तु छे ने आटली वस्तु एने आपणे एमां चपटी चपटी मीठुं नाखी दईशुं। अने जेमां तमने हळदर गमती होय तो तेमां आपणे हळदर पण नाखी तेमां तमारे हळदर पण नाखी देवानी। मारे आमां कोई पण बीजी वस्तु नथी नाखवानी। मारे खाली आमां चपटी चपटी धाणा दाळमां पण आपणे कांई नहीं नाखीए। आ 4 वस्तुमां ज आपणे आटली मीठुं नाखी देवानुं छे। तो हवे आपणे मीठुं नाखी दीधुं छे। हवे बधा 2 3 4 एमां आपणे 2 चमची जेटલું पाणी नाखीने तेने मिक्स करी लईशुं। तो आने आपणे 2 चमची पाणी नाखीने बधुं मिक्स करी लईशुं। जेमां जेटલું पाणी जोईशे ने एटલું ज नाखीशुं। एवुं नथी परफेक्ट के 2 चमची नाखुं। जो आटली आटली भरीने आ सुवादाणामां पहेला नाखी दईशुं। पछी तेने कोरा थाय ने एटली વાર सूकवी लईशुं। पछी आपणे वरियाળી थोड़ीक वधारे छे तो वरियाळीमां आपणे तो पण एने आवी रीतना आखी भरीने 2 चमची जेटલું पाणी लईशुं तो पण थई जशे। तो आ रीते बधामां 2 चमची पाणी एना आवडी रीतना छे नानी चमची नाखी देवानी। तमारी जे वस्तु होय ई क्वोंटिटीमां पाणी नाखवानुं। मारे तो 2 चमची 2 चपटी छे आ बधी वस्तु एटले मैं 2 चमची जेटલું पाणी नाखेલું छे आवडी आ। આવી રીતે આપણે બધું છે
મીઠું અને પાણી નાખીને મિક્સ કરી દીધું છે. હવે થોડીક વાર આમાં મિક્સ થઈ જાય 5 થી 15 મિનિટ સુધી રહેવા દઈશું. એટલે મીઠું બધું આમાં મીઠું ને જે વસ્તુ હળદર ને નાખેલું છે તે બધું એકદમ રીતે આમાં મિક્સ થઈ જાય. પછી આપણે તેને સૂકવી લઈશું એટલે એકદમ કોરા પણ થઈ જાય. એટલે થોડું થોડું પાણી નાખીને જ આપણે તેને મિક્સ કરેલું છે. તો આવી રીતે આપણે આ વરિયાળી પહેલાં સૂકવી લઈશું. આમ તો બહુ સૂકવવાની જરૂર નથી, કેમ કે આપણે બહુ જ પાણી નાખ્યું નથી, થોડું થોડું જ પાણી નાખ્યું છે. એટલે એકદમ આ ઘડીએ સુકાઈ જશે. આપણું મીઠું પણ એકદમ ચડી ગયું છે. આવી રીતે આ બધું જ વરિયાળી, અજમા અને તલ અને હુવાદાણા બધી પાસે આવું લોયું છે. તો આ લોયામાં આપણે મુખવાસ શેકી લઈશું. તો આ છે ને ગેસ આપણું આ લોયું ગરમ થાય કરવા મૂકી દીધું છે. બધી જ વસ્તુ આપણે જરી જરી શેકી લેવાનું છે, કેમ કે અત્યારે ચોમાસું છે તો થોડું ઘણું ઘારાઈ ગયું હોય તો તે અસલ રોસ્ટ થઈ જાય અને કડકડિયું કડક થઈ જાય. એમાં જે કાંઈ થોડો મસ્ટર હોય પાણીનું તો તે નીકળી જાય. તો આપણું આ બકડી છે તપી ગયું છે. તો પહેલાં આપણે તલને શેકી લઈશું. એ રીતે આપણા તલ ફૂટવા લાગ્યા છે. આવી રીતના આપણે તલ ફૂટવા માંડે ને ત્યાં સુધી આપણે તેને રોસ્ટ કરી લેવું. આવે છે ને અવાજ તલ ફૂટવાનો. આ રીતે આપણા બધા તલ ફૂટી ગયા છે. હવે આપણે તેને વાસણમાં લઈ લઈશું. હવે આપણે તેમાં થોડીક વરિયાળી નાખીશું. તેને પણ આપણે એવી રીતના જ રોસ્ટ કરી લઈશું. બહુ નથી શેકવાની, થોડી. તો આ રીતે આપણી વરિયાળી પણ જો નથી પણ અવાજ આવી રહ્યો છે. તો આપણી વરિયાળી પણ અસલ રીતે શેકાઈ ગઈ છે. અને આ બધી વસ્તુ ધીમા ગેસે શેકવાની, જેથી કરીને આપણે આ બધી વસ્તુ બળી ન જાય અને સરસ ક્રિસ્પી થઈ જાય. હવે આપણે આને પ્લેટમાં કાઢી લઈશું. હવે આપણે સુવાદાણા શેકી લઈશું. સુવાદાણા મેં તો થોડાક જ લીધા છે. જો તમને વધારે ભાવતા હોય તો તમે વધારે ક્વોન્ટિટીમાં પણ લઈ શકો. ત્યારે ચોમાસા જેવું છે એટલે આપણે થોડો થોડો જ મુખવાસ બનાવીશું. તમે જાજો બનાવીને સ્ટોર કરવો હોય તો પણ કરી શકો. તો પણ આને કંઈ થતું નથી. સારી એવી કાચની બોટલ હોય તેમાં ભરીને સ્ટોર કરી શકાય. તો આ રીતે આપણે સુવાદાણા પણ શેકાઈ ગયા છે. તો હવે આપણે અજમા પહેલાં છે ને આપણે ધાણા દાળ શેકી લઈશું. તે પણ ઘારાઈ ગઈ છે. ઘારાઈ ગઈ હોય ને તો પણ તે સરસ ક્રિસ્પી થઈ જાય. તમને આમાંથી તમતા એવું નથી કે આપણે આ બધી વસ્તુ નાખવી જ પડે. તમારી પાસે જે વસ્તુ હોય તે નાખી શકાય, ન હોય તો એમને પણ બનાવી શકાય. 2 થી 3 વસ્તુમાં તે વરિયાળી, અજમા અને નકરો
આપણે કેરીનો જે મુખવાસ ગોઠલીને ખમણી બનાવ્યું જ છે, એટલે ખાલી ગોઠલી એવી રીતના પણ બનાવી શકાય, નકરી ગોઠલીનો પણ બનાવી શકાય તળીને. આ રીતે મુખવાસ બનાવશો તો બધાને બહુ જ ભાવશે. વળી આપણને વળી ઘણો બધો ફાયદો પણ કરે છે. અજમા આવે, સુવાદાણા આવે, વરિયાળી આવે, તલ આવે અને કેરીની ગોઠલી આવે. આ રીતે આપણી ધાણા દાળ પણ શેકાઈ ગઈ છે. ધાણા દાળને શેકાતા વાર જ નથી લાગતી. હવે આપણે અજમાને શેકીશું. અજમાને શેકાતા સાવની વાર લાગે, કેમ કે એ તો સાવ જ હોય છે, એને તો બહુ શેકવાના હોતા નથી. સેજ ક્રિસ્પી થઈ જશે એટલે આપણે એને લઈ લઈશું. અજમા શેકીએ ને ત્યારે તો ગેસની ફ્લેમ સાવ ધીમી જ રાખવાની. આ રીતે આપણા અજમા પણ શેકાઈ ગયા છે. આટલું જ ઘી નાખવાનું છે આપણે. એટલું પણ બહુ વધારે થશે. ઘી આપણું ઓગળી જશે એટલે આપણે ગોઠલી નાખી દઈશું. ગોઠલી મેં થોડીક વધારે લીધી છે. 2 મોટી મોટી ચપટી લીધી છે. તમારે જેટલી નાખવી હોય એટલી નાખી શકાય. અને મારે તો આ ઘી પણ દેશનું જ હતું, ઘરનું છે. ગોઠલીને પણ શેકાતા વાર નથી લાગતી. ગોઠલી એકદમ સરસ રીતે આપણે શેકાઈ પણ જશે. તો આપણી ગોઠલી શેકાઈ ગઈ છે, તો આપણે એમાં હવે થોડોક સંચળ પાવડર નાખીશું, જેથી કરીને આપણે ગોઠલીનો ટેસ્ટ બહુ સરસ આવશે. મુખવાસનો પણ બહુ સરસ ટેસ્ટ આવશે. ગોઠલી પણ ત્યારે જ ભેળવી દેવાની, અત્યારે જ સંચળ પાવડર ભેળવી દેવાનું. પછી કોરું થઈ જશે, પછી આપણે સંચળ પાવડર તેમાં ચોટશે નહીં. તો આ રીતે આપણી ગોઠલી પણ તળાઈને તૈયાર થઈ ગઈ છે. તો હવે આપણે આ બધી વસ્તુ છે ને બધી વસ્તુ આપણે થોડીક વાર માટે ઠંડુ થવા દઈશું, 5 મિનિટ. પછી ઠંડુ થઈ જશે ને પછી આપણે બધું ભેળવી લઈશું. તલ પણ નાખી દઈશું. બધું એકદમ સરસ રીતે ક્રિસ્પી થઈ ગયું છે. તો બધી વસ્તુ આપણે આમાં નાખી દઈશું. અને પછી એક આપણે ચાણો લઈ લઈશું. આવી રીતે આ બધું નાખી દઈશું. અને આમાં જો તમારે ઓલી ગોળીઓ આવે છે તે નાખવી હોય તો તે પણ નાખી શકાય છે. હું તો નથી નાખતી, કેમ કે અમને નથી ગમતી. આ રીતે આ બધું એક ચારણામાં લઈને ગળણામાં ચાળી લઈશું, એટલે જે બધો ઝીણો પાવડર ભૂકો હશે તે બધો નીકળી જશે. તો આવી રીતે આપણું જો ગોઠલી બધી અસલ રીતે શેકાઈ ગઈ છે અને સરસ રીતે ક્રિસ્પી થઈ ગઈ છે. તો આમાં સંચળ પાવડર પણ નાખી દીધો છે અને બહુ સરસ ટેસ્ટ પણ આવે છે. તો આપણે હવે તેમાં બધા જે આ બધું સુવાદાણા વરિયાળી છે ને બધું આપણે એમાં ભેળવીશું. તો પહેલાં આપણે વરિયાળી નાખીશું, પછી આપણે આ સુવાદાણા નાખી દઈશું. આ રીતે બધી વસ્તુ નાખી દઈશું. જો તમારે ઓલી ગોળીઓ આવે છે તે નાખવી હોય તો તે પણ નાખી શકાય છે. હું તો નથી નાખતી, કેમ કે અમને નથી ગમતી. આ રીતે આ બધું એક ચારણામાં લઈને ગળણામાં ચાળી લઈશું, એટલે જે બધો ઝીણો પાવડર ભૂકો હશે તે બધો નીકળી જશે. તો આવી રીતે મુખવાસ એકવાર જરૂરથી બનાવજો અને કોમેન્ટમાં જરૂરથી બતાવજો કે તમને આ મુખવાસ કેવો લાગ્યો. અને જો તમને આ મારો વિડીયો ગમ્યો હોય તો આ મારી ચેનલને લાઈક કરજો, શેર કરજો અને જરૂરથી સબસ્ક્રાઈબ કરજો. સુવાદાણા અને એ બધું હોવાથી તેમાં આપણને પાચન શક્તિમાં પચવામાં પણ બહુ હળવું રહે છે.
છે ને જોઈને જ ખાવાનું મન થઈ જાય એવો આપણો ટ્રેડિશનલ ક્રિસ્મી અને પચવામાં હળવો એવો ગોઠલીનો મુખવાસ. તો આવજો. જય શ્રી કૃષ્ણ બધાને. જય સીતારામ.